आज 15 जुलाई चलते जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर एफएमए पीड़िता छात्री को भेटिले राष्ट्रपति बालेश्वर फकीरमोहन स्वयं सहित महाविद्यालय इंटीग्रेटेड बीएड द्वितीय वर्ष अध्ययनरत जड़े छात्री आत्महत्या देते छात्री जनक गुरुतर अवस्था एम्स चिकित्साधीन अच्छा सोमवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स जाई गुरुतर छात्री को भेटी राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री बर्ण यूनिट रे पीड़िता को स्वाक्षत करने स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर जुलाई 16 रु 23 पर्यंत स्कूल छुट्टी निर्देश नियम न मानले कड़ा कार्यानुष्ठान काउड़िया यात्रा जो मुजाफरनगर रे रास्ता बंद थिबारु डीएमए समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल रे छुट्टी घोषणा करछिंदी जहाँ अधीन जुलाई 16 रु 23 पर्यंत जिलार समस्त बड़ स्कूल बंद रही समय मध्य मौलिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग सहित डिग्री कॉलेज गुड़िक बंद जिलापाल उमेश मिश्र सोमवार सांबादिक मान आलोचना समय कहते जिलार समस्त शिक्षानुष्ठान 16 जुलाई 23 तारिख पर्यंत बंद से कहते काउड़ी यात्रा सुपरिचालना और महोत्सव समय छात्र और कर्मचारी असुविधा को एड़ाई निष्पत्ति नहीं मिश्र चेतावनी देते जदि यही समय मध्य कौन अनुष्ठान खोला थाए तेबे विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा को रेड अलर्ट 24 घंटे बड़ वर्षा सृष्टि होती लघुचाप दक्षिण पूर्व गांगेय पश्चिमबंग उपत्यका बांग्लादेश उपकूल अंचल में सक्रिय स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र आहरी घनीभूत अवयत परिणत होती आगामी 24 घंटा जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे पश्चिम आड़ को गति कर यार प्रभाव में अति प्रबल वर्षा नहीं ओडिशा को रेड अलर्ट जारी कर भारतीय पाणीपाग विभाग वज्रपात सह अति प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ को रेड अलर्ट जारी घंटा प्रति 40 रु 50 किमी पवन बह 200 मिलीमीटर अधिक वर्षा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर स्टेशन रे भयंकर अग्निकांड निया लगी जड़ीगला 2टी ट्रेन आंध्र प्रदेश तिरुपति रेल स्टेशन निकट में छिड़ा होता 2टी ट्रेन रे निया लगी स्टेशन रे भयंकर अग्निकांड घटी खबर मुताबक राजस्थान तिरुपति आसीथिबा हिसारा तिरुपति स्पेशल ट्रेन एवं रॉयल सीमा एक्सप्रेस रे हठात निया लगी जो हिसारा तिरुपति ट्रेन रो 2टी साधारण कोच संपूर्ण भाव जड़ीपोड़ी नष्ट होती सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी अशांत श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर निकट में बोहिला रक्त पुणी अशांत श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर उत्तर द्वार सत्यनारायण मंदिर निकट में अटो चालक हाणी रक्तातक दुर्वृत्त सिंहदर पुलिस पहुंची चालकों को रक्त जोड़ी अवस्था उद्धार कर पुरी मुख्य चिकित्सालय को पठाई तदंत जारी रखी सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रावण मासरे परिवार आकाश छुआ बर्तमान श्रावण चली सोमवार परिवार हाथ मारी पार ग्राहक भुवनेश्वर में खुचरा व्यवसायी बैगण किलोग्राम 100 टंका पोटल 120 टंका बिलाती 50 टंका भेंडी 80 टंकार बिक्री करपरी कैप्सिकम कलरा मटर पालंग दर 80 टंकार पहुंची फूलकोबी 100 टंकार बिक्री होतीस पियाज दर किलोग्राम पिछा 35 टंका एवं आलू किलो 25 टंकार पहुंची अदा 120 एवं रसुण 160 टंका कंचा लंका 160 टंका एवं धनिया 400 टंका किणुंट ग्राहक बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एफएमए कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना धर्मेन्द्र प्रधान बड़ प्रतिक्रिया बालेश्वर एफएमए कॉलेज छात्री आत्महत्या उद्यम घटना सारा राज्य में हईची सृष्टि करी यही समय केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिज्ञा देते धर्मेन्द्र कहते राज्य सरकार सठिक पदक्षेप नहीं एक दुर्भाग्यजनक घटना जिते निंदा कले भी कम हो शिक्षक शिक्षयित्री संपर्क में अवमूल्यन होती
ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏବେ ରାଜନୀତି କରିବାର ବେଳ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ବାଲେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜଭବନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଓ ବିଜେଡି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଓ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ। 22 ରନରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ 22 ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 193 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 170 ରନ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଜରେ ରହି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ। ବିଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅପମାନିତ କରାଇଛି। ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଛି। କାନାଡାର ଟୋରାଣ୍ଟୋରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 53ତମ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟୋରାଣ୍ଟୋରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଜନା ବଜାଜ, ଯିଏ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଏହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟୋରାଣ୍ଟୋରେ କାନାଡାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଖବର ଜାଣି ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ଏଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭାବଭାବକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମୋସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ପୁଣି ଜୀବନ ନେଇଛି ଆମୋସ। ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲା ଆମୋସ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଏପରି ଘଟଣା ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା 18 ନମ୍ବର ଆମୋସ କଟକ ରାଣୀହାଟ ବେହେରା ସାହିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତାୟାତ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଆରଡ଼ିଧାମର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ। ସୋମବାର ଭୋର 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଶ୍ରାବଣୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୀଠରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର 3 ଥର ମୁହାଁ ଧାନକଣିଆ ଘାଟ ଦେଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଦୀ ଘାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଉଛୁଳା ଥିବାରୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପଇଁତରା ମାରିଥିଲେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।